أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يحمل فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحديد بمكة يوردت مئراف نات هيا زتن أنا قصوتشن يعزتنا. سورة الحديد بمبال يبرة مئراف بمبال تتوقع اللج فقد وقع في حديث إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الطبراني والبزار رحمهما الله أن عمر دخل على أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد. لعمر إسلام يمكبل تاريخ يمنا قرو زقب علي طبرانينا بزار بزقبوت عمر رضي الله عنه إسلاما كمكبلاتشو بفيد እህታቸው ፋጢማ ቢንቱል ኸጣብ የምትባል ተቀብላ ነበርና ወደሷ ቤት ገቡ። በእጇ ሱረቱል ሐዲድ የተጻፈባት ወረቀት አገኙ ይላል። ሱረቱል ሐዲድ እንግዲህ ከዚያን ጊዜ በፊት ወርዳለች ማለት ነው። ይሄ ከነብይነት በአራተኛው ዓመት ገደማ ነው ይሄ ክስተት ዑመር የሰለመው አራተኛው የአምስተኛው አካባቢ ነው قبل بعد هجرة هجرة الحبشة الأولى كمجمرة حبشة هجرة بفيت ما إسلام يتقبله فقرأه حتى بلغ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالله النابة ملك تنياو أمنوا بلاو لاي تتكيوت يا درقاتو كوغنا هبت لايم لقسوا يميلون أنقذ عن بابنا عمر فأسلم وداو إسلام تقبلوا له الحديد بن يبالو سموات تسجم اللج مالنو كذلك سميت في المصاحف وفي كتب السنة لمن الحديد يمي لو قال بذي سورة وستبتشا سلتتكسن حديد مالت برات مالنو بذي سورة وستبتشا عدل لنبرقت يا بوتام ولهم مقامع من حديد ملال لكن ذي بوتا لي سلبرات نو من ناقر سلبرات هفتاترنا برات كليلا عالم متو ምድር ጋር የተቀላቀለ መሆኑን ይናገራል وانزلنا الحديد ይላል እንጂ ሐዲድ የሚለው ቃል ሱረቱል ከህፍ ውስጥ አለ ለምሳሌ አቱኒ ዙበር الحديد የሚለው ላይ ሌላም ቦታ ላይ ወለሁም መቃሚዑ ሚን ሐዲድ የሚል አለ لكن الحديد الذي ذكر هنا مراد به حديد السلاح من سيوف ودروع وخوذ ብረት እንግዲህ ጠላትን በመመከት በኩል ያለውን ድርሻና ሚና ስለሚጠቅስ ነው ይሄ ሱራ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب አልቀጥሎ ምዕራፏ መደንይ ናት ወይስ መክይ ናት የሚል اختلاف አለ ሰፊ የሆነ اختلاف ነው ግን የመጀመሪያ አካባቢ ያሉ ምዕራፎች
ማነው አንቀጾች መክይ መሆናቸው ጥርጣሬ የለውም لما جاء في صحيح مسلم وسنن النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا 4 سنين እስልምና በመቀበላችንና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ አንቀጽ እኛን በመውቀሱ መሐከል 4 አመት ብቻ ነበር ያለው ይላል ለነኛ ላመኑ ሰዎች ልቦናዎቻቸው አላህ ሲወሳል መደንገጥ ጊዜው አልቀረበም ወይ ይላል ካሁን ድረስ ምን ነው አላህን በደንብ አትፈሩም የሚል ወቀሳ መጣ በመስለማችንና በዚህ አወራድ መውረድ መሐከል 4 አመት ነው ካሉ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ መጀመሪያ አካባቢ ተሰለሙ ሰዎች ናቸው ወዳው መካ ላይ የወረደች መሆኗን ይሄ ያረጋግጣል እንግዲህ ሐዲስ ደግሞ በሙስሊም ውስጥ ያለ ዘገባ ነው ነገር ግን ሌሎች ዘገባዎች ደግሞ ሱረቱል ሐዲድ በኋላ የወረደች መሆኑን የሚያመለክቱ አሉ والجمع بين هذا በሁለቱ ዘገባዎች መካከል ያለው ማስታረቅ ሱራዋ ሙሉዋን አንድ ጊዜ አልወረደችም ከፊል አናቅጾች በመካ ወርደው ቀሪው ደግሞ በመዲና ተጠናቀቀ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሱራዎች ሞልተዋል አንድ ጊዜ ያልወረዱ ማለት ነው ተወሰኑ አያዎች ብቻ ይወርዱና ቀጥሎ ደግሞ ሌሎች አያዎች ሌላ ጊዜ ይወርዳሉ አጠቃላይ ምዕራፉ ከተሟላ በኋላ መዲና የወረዱትን ያዩ ሰዎች እቺ ሱራ መደንይናት ይላሉ መካ የወረዱትን አያዎች ያዩ ሰዎች መክይናት ይላሉ ሐቂቃው ግን ابتدأ نزولها بمكة ثم اكتملت بالمدينة በመካ ላይ ጅማሬው ተከናወነ መጨረሻ ላይ ደግሞ መዲና ላይ ተጠናቀቀ የሚለው ነው ሱረቱል ሐዲድም ከዚህ ትቆጠራለች ማለት ነው ምክንያቱም እዚቹ ሱራ ውስጥ ደግሞ ስለ ኢንፋቅ የሚቀሰቅሱ አያዎች አሉ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ይላል ከመካ መከፈት በፊት የለገሱና የታገሉ ሰዎች ከመካ መከፈት በኋላ ከለገሱት ጋር እኩል አይሆኑም ይላል መካ ደግሞ የተከፈተችው ከሂጅራ በ8ኛው አመት ነው እንግዲህ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ከሰለመበት ጊዜ ጀምሮ እስከ መካ መከፈት ጊዜ ያለው ከ10 አመት በላይ ነው 10 ምናምን አመት ነው በዚህ ውስጥ ነው የወረደው ቁርአን በአጠቃላይ ካለፈው ደርስ ላይም እንደተናገርኩት አንድ ጊዜ አልወረደ እየወረደ የወረደውን እየተረዱ ተግባራዊም እያደረጉ ከዛ በኋላ ደግሞ ተጨማሪ ይመጣል በተግባር እየዋለ ለተማሪዎች የተሰጠ መጽሐፍ ቁርአን ነው تطبيقي የሆነ ስራ ማለት በቁርአን ፈረቅናሁ لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا እንደሚለው ይሄንን በሰፊው ባለፈው ድረስ ሱረቱል ዋቂዓ ተፍሲር ላይ ተንትኘዋለሁ ይሄ የወረደችበትን ዘመን የሚመለከት ነው ፈዳኢሏን በተመለከተ የሷን ለየት ያለ ደረጃ ማለት ነው روى ابو داود والترمذي والنسائي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية أفضل من 100,000 آية نالبات حديث صحيح كونه مالنا مسبحات يقرؤ نبر سبح يسبح يميلو መክፈቻዎች ያሏቸውን ሱራዎች ማለት ነው سبح لله ما في السماوات يسبح لله ما في السماوات እንደዚህ እነዚህን ሳይቀሩ አይተኙም ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال الترمذي حديث حسن غريب ምዕራፏ የምታተኩርባቸው አያሌ ቁም ነገሮች አሉ ከነዛ መካከል የመጀመሪያው التذكير بجلال الله عز وجل የአላህን ኃያልነትና ታላላቅ ባህሪያቶቹን ማስገንዘብ ጥበቡና ችሎታው እንዲሁም ግዛቱ ሰፊ መሆኑን ቁድራውም ገደብ የሌለው መሆኑንና ዕውቀቱን
ማለቂያ የሌለው መሆኑን ማስገንዘብ ከዚያም ሙእሚኖች በአላህ መኖርና በጌትነቱ እንዳምኑ ጥሪ ማድረግ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡትን እንዲቀበሉ መጋበዝና የተሰጧቸውን ተአምራቶች ማስገንዘብ የሱራው ትኩረት ነው መጀመሪያ ላይ የአላህን ሲፈቶች እናያለን له ملك السماوات سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن يقررሙ ሲፋቶችን እናያለን فسبحان الله العظيم ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ወደ ኢማን ጥሪ ያደርጋል አሚኑ ቢላሂ ወረሱሊሂ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ከዛ በኋላ وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله والرسول يدعوكم ለምንድነው ማታምኑት ማመንኩም ይገባችሁ ነገር ነው ይሄው ማስረጃው ያለ ይተነትናል አላህ ደግሞ ወደ እምነት ጥሪ ማድረጉ በነብዩ ላይ ቁርአን ማውረዱ ለሰዎች የተዋለ ውለታ መሆኑን ያስገነዝባል والذي ينزل على عبده آيات بينات والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم ከጨለማዎች ወደ ብርሃን ሊያወጣችሁ ሲል በመልእክተኛው ላይ አያውን የሚያወርድ ነው ይላል በቁርአን ውስጥ ያሉ እንግዲህ ሂዳያዎችና የመድህን መንገዶችን እንዳንዘነጋቸው ያስታውሰናል የአላህ ረህመትና ርህራሄ ስፋት ያስገነዝባል ሙእሚኖችን በነፈቃ ላይ ቅስቀሳ ያደርጋል የአላህ የለገሳቸውን ኒዕማ ከወገኖቻቸው ጋራ ተካፍለው በአላህ መንገድ ላይ ወጪ በማድረግ እንዲጠቀሙት ያስገነዝባል ገንዘብ ሲባል ብልጭልም የሚል ጊዜያዊ እንትን ብልጭልጭ ነገር እንጂ ዘላቂ እንዳልሆነ انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد ውድድር ኮምፒቲሽን ያኛው ብዙ አገኘ ትንሽ አገኘ አደገ ወረደ ይባላል ሁሉም ጠፊ ነው وفي الاخره عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان እያለ እንግዲህ ዱንያና አኺራን ጎን ለጎን እያደረገ ያሳየናል ከዚያም ይሄንን ሁሉ መግቢያ ከተናገረ በኋላ አላህ ለሙእሚኖች ያዘጋጀውን ትንትዋርጎ ያሳየናል يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ለካህዲያንና ለሙናፊቆች የተዘጋጀውን አስከፊ ቅጣት ያስቃኘናል يقول الله تبارك وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ከዛ ቀጥሎ በተከታታይ ያሉ አያዎች ይሄንን ነገር ይተነትናሉ ሙእሚኖች ቀልባቸውን ከሚያደርቅ ነገር እንዲጠነቀቁና አህለል ኪታብ የወደቁበት ጉድጓድ ውስጥ እንዳይወድቁ ያስጠነቅቃል አለም ያኒ ለلذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم በምን ሰበብ ቀልባቸው እንደደረቀና የሚያነቡት ኪታብ እነሱ መገሰጽ እንዳልቻለ ያስገነዝብና ሙእሚኖች ግን ያ ነገር በእነሱ ላይ መደገም እንደሌለበት ያስጠነቅቃል ከዛ ስለ ባዕት ይናገራል የዱንያን ሐያት ቀላልነትና ትንሽነት ያስገነዝበናል የሰብርን አስፈላጊነትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኞችን የላከበት ኪታቡን ያወረደበት ጥበብ ይናገራል لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد በተከታታይ ይናገራል የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሪሳላና የኢብራሂምና የኑህን ሪሳላ እዚህ መሐከል ያሉ ነብዮችንም ጠቆም ያረጋል ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم فتكتاتاي ይሄንን ይተነትናል ማለት ነው ከዛም ሙእሚኖች ኢማናቸውን እንዲያጸዱና ጠንካራ እንዲሆኑ ያስገነዘባል ያ አዩሀ الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ሙናፊቆች ግን ለዚህ እንዳልበቁ ጠቆም ለማድረግ ተፈልጎ ይሄ በطريق التعريض ነው بعد التصريح በግልጽ ከተናገረ በኋላ እንደገና ደግሞ በጥቆማ ይናገራል ማለት ነው የምዕራፊቱ ተቀላላ ይዘት አጠር ባለ ሁኔታ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات والأرض بسماي بمدر ያለው ሁሉ አላህን አጠራ وهو العزيز ኃያሉም እርሱ ነው
الحكيم ببنيام السنة له ملك السماوات والأرض يسماء يمدر نجسنام يرسنو يحيي هياو يادرقال ويميت يقدلالم وهو على كل شيء قدير فرسم بهدل نجر لاي شاينو هو الأول ارسنو قداميو يمجمريو والآخر ارسو بتشانو يمجرشاو مهالا كري والظاهر قلت يهونو مسونو والباطن رقيق يهونو مسونو وهو بكل شيء عليم ارسم بكل نجر شاي يهونا جيتان ويلا فطرة عالم باتك علي ودقيتاو يزور مهنون يجلس اللي يالله كلهم لله تسبيح يادرج مهنون ما في السماوات سل بسماء ياله ማንኛውም ፍጡር ማለት ነው በምድር ያለ ማንኛውም ፍጡር የምንጓዝባት መሬት የምንጠቀማቸው እቃዎች ዛፎቹ ሸንተረሮቹ ድንጋዮቹ ውሃዎቹ ቅጠላ ቅጠሉ ማንኛውም ፍጡር ተስቢህ ያደርጋል ተስቢህ ያደርጋል የሚለው በሊሳን الحال ነው ያሉ ሙፈሲሮች አሉ እንዲሁ በቃል ባይናገርም ለሚመለከተው ሁሉ በልብ ለሚያየው ሰው የጌታን ጥራትና ልዕልና ኃያልነት ያመለክታል ማለት ነው ይሄ ተፍሲር ተመራጭ አይደለም የተሻለው ባንደበታቸው ተስቢህ ያደርጋሉ ባይሆን ግን እናንተ ሰዎች ተስቢሃቸውን አትረዱም እንጂ ብሎ በግልጽ ተናግሯል تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سبات سمايات እርሱን ያጠሩታል ምድርም እንደዚሁ በውስጣቸው ያሉ ነገሮችን ሰማይና ምድር መካከልም አያሌ ፍጡራን ሰማይና ምድር ውስጥም አያሌ ፍጡራን አላህ እንጂ ማንንም የማያውቀው እነዚያ ሁሉ ተስቢህ ያደርጋሉ ነገር ግን እናንተ የነሱን ተስቢህ አታውቁም ከጌታቸው ጋራ የሚነጋገሩበት አላቸው አንዳንዴ በገሃድም ተስቢህ ያደርጋሉ ነብዩላህ ዳውድ ዘቡርን ሲቀሩ ምንድነው ያለው እና ሰخرنا الجبال معه يسبحن والطير محشورة كل له أواب ተራራዎችን አገራናቸው ከሱ ጋር ተስቢህ እንዲያደርጉ እያስተጋቡ ተስቢህ ሲያደርጉ ይሰማ አዋፋትን እሱ ተስቢህ ማለት ሲጀምር በህዋ ላይ ሰልፍ ሰርተው ተስቢህ አብሮ ያደርጋሉ አገራናቸው ይሄ በገሃድ ያደረጉበት ነው ለሰውም በሚገባ ሁኔታ ከዛም ውጭ ደግሞ ተስቢህ ያደርጋሉ ሰማይ ምድር ያሉ ፍጥረታት በሙሉ وكيف لا እንዴት አይሆን ይሄ وهو العزيز ኃያል ጌታ ሆኖ ይያለ الذي خضعت له كل الاشياء ሁሉም ነገር ለሱ የተንበረከከለት የሆነ ጌታ ፍጥረታት እንዴት ተስቢህ ያደርጋሉ እንጂ الحكيم ጥበበኛ ነው في خلقه وامره وشرعه ባፈጣጠሩም በፈጠራቸው ፍጥረት ዓለም ውስጥ ሐኪም ነው በትእዛዞቹም ሐኪም ነው በህግጋቶቹም له ملك السماوات والارض የሰማያት የምድር ንግስና የሱ ነው المتصرف فيها كيف يشاء እንደፈለገ የሚያስተናብራቸው يحيي ህይወትን ይለግሳል ህያው ላልነበረ ነገር ከዛም ህያው ሆኖ እንዲኖር ያደርገዋል ويميت ይገድላል ደግሞ ህይወት ያለውን ህይወቱን ይነጥቀዋል ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ያከብራል ያደህያል ከፍ ያረጋል ዝቅ ያደርጋል ይሾማል ይሽራል ያኖራል ያጠፋል ማንንም ለምን ይሄን አደረክ ብሎ የሱን ፍርድ ሊያቀብና ሊቃወም እናም ሊያስቀይር የሚችል ይላል وهو على كل شيء قدير በሁሉም ነገር ላይ ደግሞ እሱ ቻይ ነው هو الاول ማለት ምንም ፍጡር ሳይኖር የነበረው እሱ ነው በዚህ ቀን ነው የሱ መኖር የተጀመረው ተብሎ ሊነገር አይችልም ቀንና ጊዜ የሚባለው ፍጡር ስለሆነ
መخلوቃት ናቸው እነዚህ እኛ የምንቆጥርባቸው መነሻና መድረሻ የምናደርጋቸው አላህ ግን መነሻ የለውም መድረሻ መጨረሻ የለውም هو الأول فليس قبله شيء بحديث صلى الله عليه وسلم فسره اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء إيه في صحيح مسلم قال حديث نو دعاء نو قنهن آية يفسرها يا ربي أنت مجمري أنا كأنت بفيت من الميلم كلهم كسبوا على نوع كان الله ولا شيء معه ولا شيء قبله ምንም አብሮት አልነበረም ምንም ከሱ በፊት አልነበረም እሱ ግን ነበር የፈለከውን ያክል ባንተ አእምሮ ወደ ኋላ ብትሄድ መሄድ አቅቶት ትመለሳለህ እንጂ መነሻም ስለሌለ ማለት والآخر መጨረሻው እሱ ነው كل شيء هالك إلا وجهه ሁሉ ነገር ጠፊ ነው ከሱ በስተቀር ሰማይ ምድር تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مطويات بيمينه ምድር በሌላ ምድር ትተካለች ሰማይ በሌላ ሰማይ ይተካል እነኚህ ሁሉ ያሉት ግዙፍ አካላት እንደሌሉ ደግሞ ይጠፋል ሰው ብቻ አይደለም ይጠፋል ሁሉም خلق ይሄም ይጠፋል ሌላ ደግሞ ይተካል በየጊዜው ይخلቃል በየጊዜው ያጠፋል كل يوم هو في شأن ሁሉም ቀን በአዲስ ነገር ላይ ነው ያለው ስለዚህ هو الأول وهو الآخر ظاهر ማለት ምንድነው أنت الظاهر فليس فوقك شيء ظاهر مالته له معنى له عندنياو الظاهر الذي هو فوق كل شيء كهل بلاي يهونه ማለት በዛቱም ከሁሉ በላይ ነው አላህ ዛቱም ከፍጥረተ ዓለም ሁሉ በላይ ነው ያለው አላህ وإنا فوقهم قاهرون ብላ በባህሪያቶቹና በጥበቡም ከሁሉ በላይ ወይ ደግሞ ዛሂር ማለት ማንነቱና ኃያልነቱ ግልጽ የሆነ ማለት ነው لأن كل ذرة من ذرات هذا الكون በዚህ ፍጥረት ዓለም ውስጥ ያለ የትኛውም ትንሽ ነገር አተም የሱን ኃያልነት መስካሪ ነው ያለምንም አልተገኘችም ያስገኛታል من الذرة إلى المجرة ከትንሿ ደቂቅ አካል እስከ ግዙፍ የሚባለው عرش العظيم ድረስ እሱ ነው የخلቀው ስለዚህ ሁሉም ለሱ ጌትነት መስካሪ ነው وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ሁሉም ነገር ላይ የሱን አንድነት የሚመሰክር አለ ማለት ነው وأنت الباطن ረቂቅ ነህ ደግሞ ይሄን ይመስላል በዚህ ይለካል ተብሎ ሊገለጽ አይችልም فليس دونه شيء ምንም ደግሞ ከርሱ የሚሰወር ምንም ነገር ዕውቀቱ ረቂቅ ذاቱ ረቂቅ ሕክማው ይሄን ይመስላል በዚህ ይለካል የማይባል والعجز عن الإدراك إدراك للعلماء አላህን በሐቂቃው ልናውቀውና ልንደርስበት አንችልም ብሎ አቅም አልባነትን መግለጽ ዕውቀት ማለት ይሄ ነው ምክንያቱም ሰው ቢሄድም የፈለገበት ቦታ ቢሄድ እዚህ ነው መድረስ የሚችለው ደክሞ አቃተኝ ማለት ነው ከወዲሁ ደግሞ አቅመ ቢስ መሆኑ ማመን ይገባዋል አቅም ያላህ ብቻ ነው وهو بكل شيء عليم በሁሉም ነገር እሱ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ተቀራ هو الذي خلق السماوات والأرض እርሱ ማለት ሰማያትና ምድርን የፈጠረ ጌታ ነው في 6 أيام በስድስት ቀናት እድሜ ثم استوى على العرش ከዛም ከዓርሹ በላይ ሆነ يعلم ما يلج في الأرض ወደ ምድር የሚገባን ያውቃል وما يخرج منها ከርሷ የሚወጣንም ያውቃል وما ينزل من السماء ከሰማይ የሚወርድንም ያውቃል وما يعرج فيها በሷ የሚያርገውንም ያውቃል وهو معكم እርሱም ደግሞ ከናንተም ጋር ነው አይነማ ኩንቱም የትም ቦታ ብትሆኑ والله بما تعملون بصير الله የምትሰሩትን ሁሉ ተመልካች የሆነ ጌታ ነው له ملك السماوات والأرض
የሰማያትና የምድር ንግስና የርሱ ነው ወኢለላሂ ተርጀዑል ኡሙር ነገሮች ሁሉ ወደ አላህ ይመለሳሉ ዩልጁ الليل في النهار ሌሊትን በቀናቶች ውስጥ ያስገባል በቀን ውስጥ ያስገባል ويولج النهار في الليل ቀንን ደግሞ በሌሊት ውስጥ ያስገባል وهو عليم بذات الصدور እርሱ በደረት ውስጥ ያሉ ምስጥሮችን አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ይላል እንግዲህ አላህ አወል ነኝ አኺር ነኝ ዛሂር ባጢን ነኝ ብሎ ሲናገር ይሄ የማይገባው ካለ አሁን ደግሞ ገሃዳዊ የሆኑ ማስረጃዎችን አመጣ ሁላችንም የምናያቸው አላህ ማለት እኮ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ነው خلق السماوات والارض ሰማይና ምድር መኖራቸውን እና ያለን እኛ ማየት በምንችለው ደረጃ ራሳቸውን ደግሞ አላስገኙ ራሳቸውን የሚያስገኙ ቢሆን ኖሮ በእነሱ ላይ ለውጦች እንዳይኖሩ በተከላከሉ ነበር ግን በየጊዜው ለውጦች ይኖራሉ ከፍ ዝቅ ማለት መገለባበጥ ክስተቶች አሉ ያን የሚያደርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الذي خلقهن ያ የፈጠራቸው በ6 ቀን እድሜ ውስጥ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ለመፍጠር 6 ቀን ስለሚፈጅበት አይደለም ማንኛውንም ነገር ሲያስገኝ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن የሱ ነገር አንድ ነገር እንዲሆን ከፈለገ ሁን ብቻ ይለዋል ፈያኩን ይሆናል አንድ ትንኝ መፍጠርና ሰማያትና ምድርን መፍጠር ለሱ እኩል ነው ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام وما مسنا من لغوب ሰማይ ምድርን በ6 ቀን ፈጥረናቸዋል ድካም ደግሞ አልነካንም ይላል አድካሚ አይደለም ለሱ ግን ህክማው ሆነና 6 ቀን ጊዜን እንዲፈጅ አደረገ ምን አይነት 6 ቀን እንደሆኑ ማናውቅ አሁን እኛ የምንቆጥርበት የቀን አቆጣጠር ሳይፈጠር በፊት ነው ይሄ ነገር የተከሰተው ዛቱን ሰማይና ምድር ከተፈጠሩ በኋላ ነው ፀሐይ የተፈጠረችው ጨረቃ የተፈጠረው ምክንያቱም አቅጠሸ ለይለሃ واخرج ضحاها ይላል ከዚህ በኋላ ነው ስለዚህ በዚህ ቀን አይደለም የሚለካው እሱ ብቻ በሚያውቀው ቀን ነው 6 ቀን ከዛ يعلم ما يلج في الارض በምድር የሚገባን ያውቃል ምን አለ በምድር የሚገባ ሙታኖች ሁሉ ወደ ምድር ነው የሚገቡ ፍራፍሬዎች ሁሉ ሲዘሩ ወደ ምድር ነው የሚገቡ አፈራአይቱም ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون የሚለው ላይ ባለፈው ደስ እንደተመለከተ ዝናብ ወደ ምድር ይገባል ጠብ ይያለ ስንት ፍሬ እንደተዘራ ስንት ኩንታል አይደለም ወይም ደግሞ ስንት ቶን አይደለም ስንት ፍሬ መሬት ላይ አርፋ እንደተዘራች በቁጥር ያውቃታል ጥልቀቱን ተኸየል እንደፈለክ አስበው አቅም ማሰብ ይችላል ስንት ጠብታ ዝናብ እንደወረደ ያውቃል እሱ ነው መጥኖ የለቀቃቸው ማየልጅ ስንት ሙታን ወደ ከርሰ ምድር እንደገቡ በሳት የተቃጠለ በመሳሪያ የሞተ ታሞ የሞተ ወደ ሐዋም የተወረወረ ወደ ባህርም የተጣለ ሁሉ ወድሶ ገብቷል ያን ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያውቃቸዋል ስንት ፍሬ በረዶ እንደወረደ ያውቃል من الامطار والثلوج والبرد والاقدار አላህ የቀደራቸው ነገሮች ደግሞ በመላእክት አማካኝነት ይወርዳሉ እነሱን ያውቃል والاحكام ትእዛዞችና ህግጋቶችንም እሱ ያውቃቸዋል فالله عز وجل هو عالم الغيب وما يخرج منها ከሷም ይወጣንም ያውቃል ለምን ነው የሚወጣው የተዘሩ ፍሬዎች ተክል ሆነው ይወጣሉ የሞቱ ህይወት ያላቸው ነገሮች ተቀስቅሰው ይነሳሉ
ከምድር የሚወጡም ቁጥር ስፍር የሌላቸው ነገሮች አሉ በየሰዓቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ቁጥር ስፍራቸውን ያውቃቸዋል ማለት وما ينزل من السماء كسماء يوردንም ያውቃል መላእክቶች ይወርዳሉ ትእዛዞች ይወርዳሉ ወህይ ይወርዳል ዝናብ ይወርዳል መጨረሻ ላይ ደግሞ لفصل القضاء الله በባሪያዎቹ መካከል የቂያማ ዕለት ለመዳኘት እሱም ይወርዳል መላእክቶችም ይወርዳሉ ወንዝل الملائكه تنزيلا ይላል ያን ሁሉ በዝርዝር እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው ሩህ ለማውጣት የሚወርዱ መላእክቶች አሉ ስራ ለመመዝገብ የሚወርዱ አሉ ለመታዘብ የሚወርዱ አሉ በዛው ልክ ደግሞ ይወጣሉ وما يعرج فيها ወደ ሰማይ የሚያርገውንም ያውቃል ሩሆች በወጡ ቁጥር የሙእሚን ሩህ ወደ ላይ ነው የሚያርገው የካፊር ደግሞ ዝቅ ከፍ ብላ ተወጣና መልሳ ተምዘግዝጋ ሲጂን ትወርዳለች ከላ ኢነ ኪታበል ፉጃሪ ለፊ ሲጂን እንደሚለው ስንት ሩህ እንደወጣና ወደ ላይ እንዳረገ ስንት ሩህ ደግሞ ወደ ሲጂን ወደ እስር ቤት እንደሄደ እሱ ያውቃል ስንት በጎ ስራ ወደ አላህ እንደወጣ ኢለህ يصعد الكلم الطيب ይላል ጥሩ ነገር ወደሱ ነው የሚወጣው والعمل الصالح يرفعه ስንት መጥፎ ስራም ደግሞ ወደ አላህ እየላከ እንደሆነ የሰው ልጅ ሁሉም እሱ ዘንድ ይደርሳል ያውቀዋል ማለት ነው يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح تذكروا حديث የሌሊት ስራዎች ከቀን ስራዎች በፊት ወደሱ ይደርሳሉ ሪፖርት ይደረጋል እሱ ያውቃቸዋል እንኳን ከተሰሩ በኋላ ሳይሰሩ በፊትም ያውቃል የቀን ስራዎች ደግሞ ከሌሊት ስራ በፊት ይደርሳሉ ያ ሁሉ ሲባል እሱ ላይ ነውና ያለው በሪፖርት ነው የሚደርሰው አይምሰለ وهو معكم اينما كنتم ከናንተ ጋር ነው ያለው በእውቀቱ በቁጥጥሩ በትዝብቱ ደግሞ አልራቃት ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ሶስት ሰዎች አይመሳጠሩም አራተኛው እሱ ቢሆን እንጂ ማንንም አላየንም ብለው ብቻቸውን ወይ ኸይር ወይ ሸር ሲያድሙ አላህ ግን አይታቸው ولا اكثر من ذلك ولا ምንድነው የሚለው ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا نعم እሱ ከናንተ ጋር ቢሆን እንጂ ማለት وهو معكم اينما كنتم የትም ብትሆኑ في الملأ او في الخلاء በህዝብ መካከል ብትሆን ብቻህን ብትሆን ታዛቢ ቢኖር ባይኖር رقيب على اعمالكم شهيد عليكم ስራዎቻችሁን ተቆጣጣሪ መስካሪ ነው በበር በባህር በየብስ በቀን በሌሊት በቤት በበረሃ በሰው መካከል በተናጠል اينما تكون الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه هذا كالله ሊደበቁ ሲሉ ደረሳቸውን ጥምዘዝ ያረጋሉ الا حين يستغشون ثيابهم በልብሶቻቸው ሲሸፋፈኑ በራቸውን ሲዘጉ ግርዷቸውን ሲጋርዱ ፊታቸውን ሲሸፍኑ ያን ጊዜ ከመخلوق ይሸፍኑ እንጂ الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون የሚያመሰጥሩትን ምስጥራቸውንም ያውቃል የሚያጎሉትንም ገሃድ ያደረጉትን ያውቃል انه عليم بذات الصدور سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار እኩል ነው በእናንተ ላይ ነገሩ سواء منكم ከእናንተ መካከል ንግግሩን ድብቅ ያደረገም የጮህም ድምፁ ከፍ ስላለ የበለጠ አይረዳውም በሆዱ ባንጀቱ ስላውሰለሰለ አይደበቅበትም ያቺን የሚያውሰለሰለባትን መሳሪያም የሰጠው እሱ ነው ማሰቢያዋን በሌሊት የተደበቀም በቀን የተሰማራም ለሱ ግልጽ ነው فلا اله غيره ولا رب سواه ከአላህ በስተቀር ጌታ የለም آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم آمنوا بالله ورسوله بالله النا بملكتنياو أمنوا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه برسولاي تتكيوش كادر رقباتشه حبت لايم لقسوا مسوتوا فالذين آمنوا منكم أن ذاك أن أنت محكل يامنوتوا النام وأنفقوا يلقسوت لهم أجر كبير للنسو تلك من دالات وما لكم لا تؤمنون بالله من تيزو الله تحال الله ما تامنوت من انت ما مناتهنو والرسول يدعوكم ملك تنياو أن أنتن يترى إيال لتؤمنوا بربكم بقيتاتون للتامنون وطرين يا درق الله وقد أخذ ميثاقكم قال كداناتهن يزو إيال إن كنتم مؤمنين ونتامان يوتكهناتها هو الذي ينزل على عبده آيات بينات እርሱ ማለት ያ በባሪያው ላይ ግልጽ የሆኑ አንቀጾችን የሚያወርደው ነው ليخرجكم من الظلمات إلى النور ከጨለማዎች ወደ ብርሃን እናንተን ሊያወጣ وإن الله بكم لرؤوف رحيم الله በእናንተ ርህሩህ አዛኝ የሆነ ጌታ ነው وما لكم وما الذي ثبت لكم ምንድነው ለእናንተ የተረጋገጠው ألا تنفقوا في سبيل الله بالله من قد لا تلقسوا አያሻንም ብላችሁም ቢምትሉት ምን የተማመናችሁት ነገር ቢኖር ነው ولله ميراث السماوات والارض የሰማያት የምድር ውርስ ያላህ ሆኖ ይያለ ሁሉም ይስም لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل ከናንተ መሐከል ከመካ መከፈት በፊት የለገሰና የታገለ ማለትም في سبيل الله የተዋጋ እኩል አይሆንም ከኋለኞቹ ጋር أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا النزجا بمعرق بكل بيبلت يلاقوا ناتشو كالنزجا بحالاك لقصوتنا كتعقلوا تبلتا يهوننا وكلا وعد الله الحسنى الله دقمو لهلهم بقو نقرق على قبطة والله بما تعملون خبير الله أن أنت متروتن هلو وستعواك جيتانا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ما أنه يا لا الله ملكام يهونن بدر يميا بدر فيضاعفه له فتفدر ربيع در قلة ذنب وله أجر كريم للسم يلاك من دا الله ولا الله سبحانه وتعالى ሙእሚኖችን ወደ ኢማን እየጠራ ነው የሚገርም ጥሪ ነው አምነዋል ግን አሁንም ጥሪ ይደረግላቸዋል ይሄ ለምንድነው አማኞችም ቢሆኑ እምነት እየጨመረና እያደገ የሚሄድ ነገር ስለሆነ ከአንድ የእምነት ደረጃ ወደ ተሻለ የእምነት ደረጃ እንዲሸጋገሩ በየጊዜው እምነታቸው በተሐድሶ ላይ እንዲኖር ጥሪ ያደረገ እንደውም ሌላ አንቀጽ ላይ ያ አዩሃ الذين آمنوا آمنوا ይላል እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ እመኑ ይላል استكملوا الإيمان ኢማናችሁን አሟሉ ገና አሁንም የሚቀር አለ አህሉል ኢማን ራሳቸው ተፋውታቸው መራራቃቸው ገደብ የለው በአንዱ ሙእሚንና በሌላው ሙእሚን መሐከል ያለ ልዩነት ረቡል ዓለሚን እንጂ ማንም አያውቀው ዛታቸው ተመሳሳይ ነው
ቁመናቸው ወይም ምናልባት ስራቸውም ተመሳሳይ ሆኖ ውስጣቸው ግን የተራራቀ ይሆናል በእምነት ደረጃቸው እና ምን አለ አሚኑ ቢላህ በአላህ እመኑ ወረሱሊሂ በመልእክተኛው እመኑ አለ በጎ ስራ በመስራት ኢማናችሁን አዳብሩ ማለት ነው قال ابن كثير أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرار ለተሟላ ሁኔታ እንዲያምኑ እዛ ነገር ላይ እንዲዘወትሩና እንዲጸኑ ቀጣይ የሆነ እምነት በመሃል ወለም ዘለም እንዳይመጣ ማጋደል እንዳይፈጠር ጠንክሩ ብሎ እያዘዘ ነው አሉ وحث على الانفاق ልገሳ ደግሞ እንዲያደርጉ ቀሰቀሰ ልገሳ አድርጉ የሚላቸው የእናንተን ሀብት አይደለም የኔው ሀብት እናንተ ወኪል ይሆናችሁበታል مستخلفين في حقيقة الأمر ባለ ሀብት አላህ ብቻ ሰው ወኪል ነው በውክልናው ኮራፕትድ ሊሆን ይችላል ያልሆነ ስራ ሰርቶ በውክልናው ትክክለኛ ሰራተኛ ሊሆን ይችላል እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወኪል የሚገርመው ቀጣው አያ ላይ ብድር ብሎ ይገልጻል ብድር ሲል ደግሞ ባለቤት ማለት ነው እንግዲህ ሲያበድረኝ የሚባለው ያለው ነው ጨምሬ ከፍላለሁ አለ ጨምሬ ከፍላለሁ አበድር ቢል ለሰው አይፈቀድም ሪባ ነው አይደል እሱ ግን ለራሱ ፈቅዶ ጨምሮ መክፈልን ማለት ማንንም ስለማይበደል ጨምሮ በመክፈሉ በደል የሚደርስበት አካል ስለሌለ ግን መጀመሪያ ላይ የባለቤትነት ስሜቱ ከልካይና ሰጭ ነኝ የሚለው በሙእሚኖች ቀልብ ውስጥ እንዳይኖር ሲሰጡም በውክልና ነው እየሰጡ ያሉት الخلق عيال الله المال مال الله والخلق عيال الله ገንዘብ የአላህ ሀብት ነው ህዝቦች ደግሞ የአላህ ተቀላቢዎች ናቸው እሱ እየቀለባቸው ነው ያለው በራሱ ሀብት ላይ የሚያኖራቸው ጥገኞች ናቸው ይገርም አገላለጽ ነው እንግዲህ ቁርአን ይገልጻል ሰው ደግሞ የኔ በማለት ተወጥሯል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في صحيح مسلم በተዘገበው ሐዲስ ምን አሉ يقول ابن ادم مالي የአደም ልጅ ሁሉ ጊዜ ገንዘቤ ይላል ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او تصدقت فابليت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس የአደም ልጅ ገንዘቤ ይላል ካንተ ገንዘብ በልተህ ያጠፋኸው ለብሰህ የጨረስከውና صدقህ ለአኺራ ያስቀመጥከው ብቻ ነው ያንተ የበላኸውን ኦሬዲ ተገልግለዋል ያንተ መሆኑ ተረጋግጧል የለበስከውና የጨረስከውን ተገልግለዋል ያንተ ነው حتى ያላለቀው ልብስህ ምናልባት ላሰው ለብሰህ አንተ ትሞትና ላሰው ያንተ መሆኑ እርግጠኛ አይደለም በአካውንት ያለውማ ኦሬዲ ምናልባት ያንተ መሆኑን 1% እንኳን እርግጠኛ መሆናችሁ እየተገለገልከው አይደለም ስለዚህ ያንተ ገንዘብ የሚባለው ለነገ ያስቀመጥከው ተቀምጧል አካውንት ላይ ያለ ማለት እሱ ነው አስተማማኝ የትኛው ነው ያንተ ይሄ ውክልና ነው የተሰጠ ከዚህ ከውክልና ገንዘብ ላይ አንተም ብላ ለሌላም አካፍል ነው የተባልከው مستخلفين فيه የሚለው ይሄ فيه اشاره الى በሌላ በኩል ደግሞ አንተ ተተኪነ ሲባል አንተ ስትለቅ ደግሞ ሌላ ሰው ይተካበታል ማለት ነው ዱንያ እንደዚህ ናት አቅብብሎሽ ነው በትልከ الايام نداولها بين الناس አንተ ዛሬ ባለ ሀብት ነው ነገ ደግሞ በአንተ ሀብት አንተ በደከምክበት ሌላው ባለ ሀብት ሆኖ ብቅ ይከራከራል ሀብታም ይሆንበት فلعل وارثك ان يطيع الله فيه فيكون اسعد بما انعم الله به عليك ምናልባት አንተን የሚወርሰው ልጅህ ካንተ የተሻለ አላህን የሚፈራ ይሆንና ባንተ ገንዘብ እሱ ጀነት ይገባል አንተ ለራስህ የነፈከውን ዛሬ አንድ ጥቅስ ያነበብኩ ነበር በጣም ተፈረተ ነው ሳበኝ ነው አንድ አሐዱ ሷሊሒን ማሉ አንድ ሰው ያለ አሏቸው ለሊት ቁሞ ነው የሚያድረው ቀን ደግሞ ሰው ሰሃማ ነው የሚውለው አሏቸው ምን አሉ ባጭሩ ይሄ ሰውማ هذا رجل سخره الله للعمل لغيرها ለሌላ ሰው ድከም የተባለ ሰው ነው ዳቱም ሲደክም ያደረው እዳ ስለሚከፈል ምንም የለውም ባዶ እጁን ይቀራል
እንደዚህም አለ ለሌላ ሰው የሚደክመን ሰው አለ እንደዛ ከምትሆን ለራስህ ብትለፋ ይሻላል ማለት ወአንፊቁ مما جعلكم مستخلفين فيه ምክንያቱም የገንዘብ ውድድር ሰውን እያታለ አልሃቁም التكاثر حتى زرتم المقابر እዚህ ሱራ ላይ የገንዘብ ጉዳይ በሰፊው ተነግሯል ሐቃኢቋን እየገለጸ ነው የሚነግረው فالذين آمنوا منكم እነዚያ ከናንተ መካከል ያመኑ ሰዎችና وانفقوا የለገሱት በውክልናቸው መሰረት ለሚገባው ያደረሱት لهم اجر كبير ትልቅ ምንዳ አላቸው ሁለት ዛው ነው የመጣው እዚህ አያ ውስጥ ኢማንና ኢንፋቅ ነው ትንታኔው ደግሞ በሶስት አያ ውስጥ ነው የሚጠናቀቀው ቀጠለ ምን አለ ወማለኩም ላ ተኡሚኑን ምን ሆናችሁ ነው የማታምኑት እንዳታምኑ የሚያደርግ ነገር ምን አለ እስቲ اي شيء يمنعكم من الايمان بالله والرسول በአላህ በመልእክተኛው ማመን የሚከለክል መሰናክል የሚሆን ምንድነው እንደውም እንድታምኑ የሚያነሳሳ አለ ምክንያቱም ሐቀላችሁ መልእክተኛው አለ والرسول يدعوكم ይጠራችኋል መልእክተኛው الى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين ማስረጃዎችን ያብራራላችሁ ያስተምራችኋል جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لأصحابه أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا عندك صحابوቻቸውን ከሙእሚኖች ሁሉ እምነታቸው በጣም የሚያስደንቃቸው እነማን ናቸው አሏቸው قالوا الملائكه መላእክቶች ናቸው ትክክለኛ እምነት ያላቸው እነሱ ናቸው አሉ ሱሐቦች قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم እነሱማ እንዴት አያምኑ በጌታቸው ዘንድ አይደሉ قالوا الانبياء ነብዮች ናቸው እንግዲያውስ አሉ قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم እንዴት አያምኑ ጧት ማታ ያላህ ወህይ እየወረደ በጌታ ንግግር በቀጥታ የሚቀበል ሰው እንዴት አያምንም ማለት قالوا فنحن እኛ ነን እንግዲያውስ አሉ ሶስተኛ ደረጃ ላይ እነሱ ናቸው ከዛ እናንተ ዝብቱን وما لكم لا تؤمنون وانا بين اظهركم እኔ መሐከላችሁ ያለው ጧት ማታ ፍሬሽ የሆነ ወህይ እየወረደ እየሰማችሁ ቁርአን እንዴት አታምኑ ولكن اعجب المؤمنين ايمانا ስለኛ ተስፋ የምትቀናት ከሙእሚኖች ሁሉ በጣም የሚያስደንቀው قوم يجيئون بعدكم ከናንተ በኋላ የሚመጡ ሰዎች ናቸው ነብይ ያላዩ መላእክት ያላዩ يجدون صحفا يؤمنون بها بما فيها ኪታቦች ያገኛሉ በእነዛ ኪታቦች ውስጥ ያለን ያምናሉ በዛ ቁም ነገር ሰርተው ደረጃ ይበቃሉ የሚያስገርሙ ሰዎች እነሱ ናቸው እንጂ ዛ ሱሐባማ ነብዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩት ጀዛውን እያዩ ወህዩ እየወረደ እንዴት አታምኑ እናንተ ያሏ ናዚም አያ ላይ ምንድነው የሚለው والرسول يدعوكم መልእክተኛው መሐከላችሁ ሆኖ ጥሪ ያደረገላችሁ ለምን አታምኑ አለ ምን ከለከላችሁ وقد اخذ ميثاقكم ቃል ኪዳናችሁን ይዞ ይያል ምንድን ነበር ቃል ኪዳኑ ሱሐቦች መተው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋራ ሲገናኙ ሸሃደተይን ካሉ በኋላ ኑባይዑከ على السمع والطاعه ያልከውን መስማትና መታዘዝ እስከ መጨረሻው እንደምንፈልግ ቃል እንገባልሃለን ብለው ይዋዋሉ ነበር እጅ ነው እንደ ገበያ ነው በይዕ ማለት ሽያጭ ማለት ነው يبيعون انفسهم لله عز وجل والله يشتري منهم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله አንተ ጋር የሚዋዋሉት ከአላህ ጋር ነው እየተዋዋሉ ያሉት ይሄን ቃል ኪዳን በአላህ ስም ገብታችሁ የነብዩን እጅ ጨብጣችሁ ዋያ አርጋችሁ ሚሳቅ ይዛችሁ ተጣበቁ ለምንድነው የማታምኑት ማለት ለምንድነው ኢማናችሁ እያደገ የማይሄደው እያለ እየቀሰቀሰን ብዙ ሙእሚኖች ተቆሰዋል በዚህ ሱራ ውስጥ ሙእሚኖች ተቆሰዋል በብዙ አንቀጽ ማለት ነው كما قال الله عز وجل اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا سمعنا ما قلت يالكون سمتنال وأطعنا الشبلنم تقبلنا الإنبال إن كنتم مؤمنين يعني جزي مبايعة ستارقوا على السمع والطاعة ستلوا ونتأمانكم وناتشو ዛሬ በየቀኑ አዳዲስ ወህይ ሲመጣ ኢማናችሁ ወደ ላይ የማያድግበት ምን ምክንያት አለ ነው መጀመሪያውንም ሳታምኑ አስመሳይ ከሆናችሁ ያው ሙናፊቆች እንዳደረጉት
እንደውም ኩፍርና ኒፋቅ እየጨመረ ነው የሚሄደው فزادتهم رجسا الى رجسهم ዋሽተው ያሉ አሉ እጃቸውን ይዘው ነው ባይዑከ على السمع والطاعه ونحبك في الله وانت رسول الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون إذا كذا تجمع ስለዚህ እውነት አማኝ ከሆናችሁ ኢማናችሁ ማደግ አለበት ይላል هو الذي ينزل على عبده آيات بينات الله ማለት አለ አሁንም ስለ አላህ መናገር ጀመረ በባሪያው ላይ ግልጽ የሆኑ አያቶችን ያወረደ ነው ማስረጃዎች ተአምራቶች የአላህን ጌትነት የነብይነት በማያሻማ መልኩ የሚገልጹና የሚያስረዱ ነገሮችን እያወረደ ያለው አላህ ነው ለምን አወረዳቸው ካላችሁ ليخرجكم من الظلمات ከጨለማዎች ውስጥ ሊያወጣ ጨለማዎች ብሎ በጀምዕ ነው የገለጸው የኩፍር ጨለማ አለ የጀህል ጨለማ አለ የሐሳብ ጨለማ አለ የዘረኝነት አለ ምን ቁጥር ስፍራ አለው እዚህ ዓለም ውስጥ ያለ ጨለማ ቆሻሻው በዛ ከነዛ ጨለማዎች ሁሉ ምንጥቅ አድርጎ ወደ ኑር አንድ ነው ሰላም ይሁን هو الحق الذي جاء من عند الله الله የመጣው ወደዛ ኑር ሊያወጣችሁ ብሎ ነው ይሄንን ወህይ ያወረደውና ለምን አታምኑም وان الله بكم الله ደግሞ በእናንተ ላይ ለረኡፍ الرحيم ርህሩህ አዛኝ ነው ከዝነቱ የተነሳ ነው በጨለማ ተውጠው እንዳይቀሩ ብሎ ኪታብ አውርዶ ነብይ ልኮ አስጠንቃቂዎችን በመሐከላቸው አስቀምጦ ተአምር አሳይቶ የሚጋብዛቸው من سعة رحمته ورأفته وشفقته بعباده በባሪያዎቹ ካለው ርህራሄና እዝነት የተነሳ ነው ይላል ለግሱ ብትባሉም ደግሞ እናንተ ባለ ሀብት ሆናችሁ ተለማኝ ሆናችሁ እንዳይመስላችሁ ሰማይ ምድርን የሚወርሰው አላህ ነው ባለቤቱ እሱ ነው እናንተም ጭምር ማለት እና ምን አለ وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ምን ሆናችሁ ነው በአላህ መንገድ ማትለግሱት ከሰጠን ያልቅብናል የነንም ብላችሁ ነው የሰማይ ምድሩ ባለቤት አላህ አለ አይደለም ሊተካላችሁ ቃል ገብቶ የለ ትንሽ ብትሰጡ ብዙ አርጎ ሊከፍል ነው እሱ ቃል የገባው وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ما عندكم ينفد وما عند الله باق በእናንተ ጃለ ያልቃል ይሟጠጣል አዎ የሰው ስጋትም ታልቃለች ብሎ አዎ ያልቃል ብትለግስም ያልቃል ባትለግስም ያልቃል አንተም ታልቃል የማያልቅ ነገር ምንም የለም ግን በዚህ ሲያልቅ በዚህ እየተተካ መሆን አይሻልም ወይ አይነ يقول الشاعر العربي أريني بخيلا عاش من كثرة الغنى استسستام ከስስቱ የተነሳ ሀብቱ በዝቶ የሆነ አሳዩኝ አሪኒ ከሪመን ማተ من كثرة البذل በመስጠት ብዛት ደግሞ የሞተ ቸር አሳዩኝ በመስጠት ብዛት የሞታል አይኖርም እንደውም በሰጠ ቁጥር ርዝቅ እየሰፋ ነው እንዴ ርዝቅ ባህሪዋም እንደውም ዱንያ እንደዚህ በዚህ ሲዘረጋት በዚህ ተተካለ وما انفقتم من شيء فهو يخلف دعاء አድራጊ ደግሞ መላእክት አለ ሰው ማለት ታታ ቢረግሙም ሰጣህ ታበቃ ሁሉም ያርግ እቺን ነው የምትሰጠኝ ቢልህ እንኳን መላእክት ግን ተካለት ይያለ ሱብሃንአላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم اعطي منفقا خلفا የሚሉ አሉ የሰጠን ተካለት ይላል اللهم اعطي ممسكا تلف የቋጠረ የሳሳ ንፉግን ደግሞ አጥፋበት አድናታለሁ ብሎ እንትን ባልሆነ መንገድ ተፋል ወደል ገብታ ተሰርቃ ተቀመጣ በኸም ወዘተ ይልብላ ማታ አይቀርም ወይ መንገድ ተፋል ለذلك رب العالمين ምንድነው ለግሱና ለተካላችሁ ነው ያለው አላህ ምን አልቆበት ወሊላሂ ሚራቱ السماوات والارض የሰማይ የምድር ሚራስ በአላህ እጅ ነው ያለው አለ ከዛ ደግሞ ሙእሚኖችን አበላልጦ አስቀመጠ በማለዳ ሳይቀደሙ ወደ እስልምና ቀድመው ነፍሳቸውን ገንዘባቸውን في سبيل الله ኢንፋቅ ያደረጉ السابقون الاولون من المهاجرين والانصار المهاجروችም ከአንሳሮች
ስበው አውሰልስለው ጃሂልያው ጋር አወዳድረው ልክ ውስጥ ገብተው ብዙ ነገር ካዩ በኋላ እንደገና ደግሞ የተመለሳሉ። ከመካ መከፈት በፊት የሰለሙና ከመካ መከፈት በኋላ የሰለሙ ከዛ በፊት የተዋጉና የለገሱ ከዛ በኋላ የለገሱ ሁለቱ በፍጹም እኩል አይሆኑም። በርግጥ ሁሉም ኸይር ላይ ነው ያሉት። لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ከናንተ መካከል ከመካ መከፈት ያለው ዘመን የቀውጥ ዘመን ነው፣ የችግር ዘመን ነው። በሙእሚኖች ላይ ከፍተኛ በደል ይደርስበት የነበረው ዘመን ነው። ከመካ መከፈት በኋላ ደግሞ የፈትህና የገኒማ ዘመን ነው። ኦሬዲ ችግሮች እየተሰወሩ ያሉበት ወቅት ነው። የእስላም ግዛት እየሰፋ የነበረበት ሰዓት ነው። ከዚህ በኋላ የመጡትና ከዛ በፊት የነበሩት እኩል አይደለም። እርግጥ አማኞች ከኸይር አያገሉም። لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدا نيتاو تبك ያለ ነበር። ሙእሚኖች የሚላስ የሚቀመሳቸው የሚቸገሩበት ነበር። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንጀታቸው ላይ ሆዳቸው ላይ ድንጋይ አድርገው አንጀት እንዳይርቃቸው በዛ ላይ መቀነት ታጥቀው ነበር ኸንደቅ የሚቆፍሩ ያላቸውን ለሱሐባ አካፍለው ከሌሎች ሰሃቦች የባሰ ሳቸው እየተሰገዱ ከዛ በኋላም ለዱንያ ምቾት አልኖሩም። የአላህ መልእክተኛ ሲመጣም ለገሱ ሳይኖርም ይለግሱ ነበር ያለው እና እንደዚሁ ደግሞ አቡበክር ነበሩ ያላቸውን ጥርግርግ አድርገው ሊላህ ብለው የሚሰጡ ለአላህ የሚሰጡ ነበር። እነዛና ከኋላ የመጣው እኩል አይሆንም። فلم يكن يومئذ يؤمن يومئذ إلا الصديقون የዛን ጊዜ ከመካ በፊት በነበረው ዘመን صديقዎች ብቻ ነበሩ የሚያምኑ ነፍሱን የሸጠ ይበቃይም ተብሎ የወሰነ ነው ወደ እስላም የሚቀላቀል። واما بعد الفتح فانه قد ظهر الاسلام ظهورا عظيما ودخل الناس في دين الله افواجا በቡድን ያንዳንዱ ጎሳ ልኮቹን እየላኩ አስተማሪዎች እየወሰዱ እንደጉድ ነበር ሲፋ የነበረው። ከዛ በኋላ ደግሞ እስላም روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف كلام. خالد بن الوليد እና عبد الرحمن بن عوف የተባሉ ሁለት ታላላቅ ሱሐቦች መካከል ግጭት ነበር። በዘመኑ ያው ይለያያል በሆነ ነገር ላይ ይጋጫል እና خالد ምን አለ فقال خالد لعبد الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها ትንሽ ቀናት ቀድማችሁን ወደ እስላም ስለገባችሁ ነው አይደል ትኮሩብን አለው። ከዛ ቤት ያደረጉትን ጂሃድ ቀለል አደረገ ማለት ነው። قال فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ይሄ ወሬ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረሰ። فقال دعوا لي أصحابي ባልደረቦቼን ተውልኝ አለ። እነዛም እኮ ሰሃቦች ናቸው አይደል? የመጀመሪያዎቹን ግን ልዩ ቦታ ሰጧቸውና ሰሃቦቼን ተውልኝ አትንኩብኝ فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو قال مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعماله የኡሁድ ተራራ የሚያህል ወርቅ ብትለግሱ እነሱ ደረጃ የነሱ ስራ ደረጃ መድረስ አትችሉም። የኩፉ ቀን የተገኘች አንድ ብር የሚቾት ቀን ከተገኘች 1000 ብር ትበልጣለች። ያቺ ነፍስ ገዝታለች። እቺ ምናልባት ትርፍ ነው። فلذلك አይወዳደርም። خالد بن الوليد የሰለመው ከሁደይቢያ በኋላ ነው። ከመካ መከፈት በፊት ነው። በርግጥ قيل ذلك ስለዚህ قبل الفتح ያለው ሁደይቢያን ራሷን ነው እንጂ ፈትሁ መካን አይደለም ያሉ ማለት ሁደይቢያ 6ኛው ዓመት ላይ ነው። አው ከሁደይቢያ ተመልሰው ኸይበር ተከናውነዋል። ብዙ ፈትሖች ተገኝተዋል። መካም ከመከፈቷ በፊት ማለት ነው። ይሄም ሙምኪን ነው። ደስ የሚለው ግን ወኩለን ወዐደ አላሁ الحسنى አላህ ለሁሉም በጎ ነገር ቃል ገብቶላቸዋል። ሰሃቦች ሆነው ሙእሚኖች ሆነው ኸይር አይርቃቸውም መበላለጡ ቢኖርም ማለት ነው።
ابن حزم الظاهري رحمه الله يجن آية أنستو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا تشوف جنة ناتشو هذا الله حسنى قبط الحسنى ده جنة قرآن الرسول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لا وقول سرت حسنى الله تعالى حسنى جنة نو زيادة ودمو جنة اللهم ما يتم الله حسنى قال قبط سابق آيات فباتشو ما يكون جن እንግዲህ ተቀጥቶ የሚገባ ሊኖር ይችላል እንግዲህ ቀጥታ የሚገባ ሊኖር ይችላል እዛ ውስጥ ያላቸው ደረጃ አቡበክር ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ بعد الانبياء ናቸው ዑመር አለ ዑስማን አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ያሉ ሰዎች አሉ ደረጃቸው ተፋውታሉ لكن كلهم يدخلون الجنه الامام مالك ደግሞ ሰሃባን የጠላ ሰው እስልምና ላይ ድርሻ የለውም ምክንያቱም የኛን የዲን ምስክሮች ምስክርነታቸውን እየተቸ ነው يجرح شهودنا على دين الله ማለት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መርጦ ነው ሻሂድ ያደረጋቸው ነብዩን እንዳጅቡ ያደረጋቸው አብዱላህ ኢብኑ መስዑድም ብለዋል اولئك ان الله عز وجل نظر الى قلوب العباد ባሪያዎችን ተመለከተ አላህ ثم نظر الى قلب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ከዛ የነብዩን ሰሃቦች ቀልብ ደግሞ ተመለከተ فوجدهم ابر الناس قلوبا ከሰው ሁሉ ቀልባቸው ኸይር የበዛበት ሆኖ አገኘው አላህ فاختارهم لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم ለነብዩ ባልደረባነት መረጣቸው ይሄ አላህ ለአንድ ሰው የሰጠው ችሎታ ሌላ ሰው ከኋላ ጠልቶ ተመጥቶ ቢራገም ራሱን ይጎዳል እንጂ ማንም ይጎዳል አላሁ ኩሉ ወዐደ አላሁ الحسنى ይላል እናም ከኋላ የመጡ ሙእሚኖች ደግሞ ሌላ ሱራ ላይ ሱረቱል الحج سورة الحشر لا يندالو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهذا يمطوت مؤمنوች ለኛና በኢማን ለቀደሙ ሰዎች መግፍራ ለግስ እያሉ ዱዓ ያረጋሉ አልহামዱሊላህ ያ ሰሃባ ካነሳን ረዲየላሁ ዐንሁም ነው አላህ ይወደደው ነው አሉ ደግሞ አላህ በላይ ያወርድበት እንግዲህ ወለምኑት ለነሱ ይመለሳል ምክንያቱም እነዚህን አላህ ወደደና ሁስና ነው ቃል የገባላቸው ووعد الله لا يخلف الله قال ደግሞ አይታጣም እኛም በእነሱ መሐባ ሰበብ እንገባለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ከኋላ እንዲሆን وكل وعد الله الحسنى يعني المنفقين قبل الفتح وبعده ከፈትህ በፊትም የሰደቁት ከፈትህ በኋላም የሰደቁትን አላህ ቃል ገብቶላቸዋል ጠንካራዎቹንም ደካማዎቹንም ሐዲስ الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم እንዳሉት المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ብልጫውን አስቀመጡ ጠንካራ ሙእሚን ከደካማው ይሻላል በሁሉም ነገር በእውቀቱ ጠንካራ በጉልበቱ ጠንካራ በዒባዳው ጠንካራ ሙእሚን ከደካማው ይበልጣል وفي كل خير አለ ሁሉም ላይ ኸይር አለ ኢማን እስካለ ድረስ ኸይር አለ والله خبير بما تعملون الله የምትሰሩትን ነገር ውስጥ አዋቂ ነው ውስጥ አዋቂ ስለሆነም ነው የሰራተኞችን ሰዋብ ያበላለጠው ብዙ የደከመና ጥቂት የደከመ እኩል ሊያገኝ ስለማይገባ ውድድር ላይ ነው ያሉት ሰዎች من ذا الذي يقرض الله አሁን እንግዲህ ሙእሚኖች እነሱ ባለ ሀብት እንዳልሆኑ ወኪል እንደሆኑ አላህ ያዘዛቸውን ነገር ለማድረግ ፍቃደኛ እንደሆኑ ከተረጋገጠና بعدما ذلت نفوسهم لله عز وجل አሁን ደግሞ ባለቤት አርጓ መጣ እንግዲያውስ አበድሩኝ አላት የእናንተ ነው ሰጥቻለሁ የሰጠውን አላህ እንግዲህ ሰጥቻለሁ አንተ አይል من ذا الذي يقرض الله ما انه الله የሚያበድረው حتى يحس المؤمن بانه فعلا قد انفق عند مؤمن ፈቃኔን ለግሻለሁ የሚል ስሜት እንዲኖረውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ የሆነ ያስቀመጡት ነገር አለኝ ወልዶ አድጎ ተባዝቶ ይመጣልኛል እንዴ ማንንም ታበድረኝ فيضاعفه له يتفدرب ያረግለት ዘንድ ስንት
أضعافا كثيرة بزو تفدر والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الله لا عنده رزق سفا يرغال لا عنده دمو طبب يرغال የራሱ ሕክማ ነው ሀብት ያሰፋለት ሰው ከድሃው የተሻለ ስለሆነ አይደለም ይሄንኛውን በሶብር አጅር ሊሰጠው ያንኛውን ደግሞ በሽክር አጅር ሊሰጠው ይሄንኛውን በኢንፋቅ ያንኛውን በሌላ እንዲህ አበላለጠ ተደጋጋፊ ያደረገ ይህች አያ የመጣች ጊዜ አቡ ደህዳህ አልአንሳሪ የተባለ ሰሃቢ አንድ ሙሉ የአትክልት አጥር ነበረውና ወደ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣና ያ ረሱላህ አለ وإن الله لا يريد منا القرض ለመሆኑ አላህም ብድር ይፈልጋል ከኛ አለ قال نعم قال أرني يدك يا رسول الله እጆትን እስኪኝ እጃቸውን ያዘና ምን አለ إني أقرضت ربي حائط እቺን አትክልት ቦታ ለአላህ ብድር ሰጥቻለሁ ነገ ፈልጋለሁ በነፃ አይደለም ብድር ነው አለ وكان فيها 600 نخلة 600 የተምር ዛፍ ነበር አንዱ የተምር ዛፍ ምን ያህል እንደሚያፈራ ምን ያላውቅ ብዙ ያፈራል ማለት ነው ኡሙ ደህዳህ የተባለችው ባለቤቱ እዛ አትክልት ውስጥ ነው ያለችው የኮተኮተች የተንከባከበች ያችን ካለ በኋላ ውስጥ እንኳን መግባት አልፈለገም አሁንም ባለቤት ነኝ የሚል ስሜት እንዳይመጣ ማለት ነው ውጭ ሆኖ ያ ኡሙ ደህዳህ አለ አንቺ ኡሙ ደህዳህ አለ ባለቤቱ لبيك قال اخرجي وجي فلقد اقرضته لربي عز وجل لقيتها بالذكر من يسوي بتموالى ملك مقبل فلك ስለዚህ እዛ تقوي قال وفي روايه انها قالت ربح بيعك يا ابا الدحداح قال ان مستخير لا تتبريت ጥሩ አትራፊ ገበያ ነው የተገበያየው አላህ ጋር ሙሉ ከአላህ ጋር ከሆነ አንቀር أنا مكفل بس أبدا أنا عندي أبو تونر تي أنت بس عندي متوسطنون ومتلا زارين دوم ينبرد قداين وتدارن يانا قريالو ልጆቿን እቃዋን ነቅላ ከዛ ቦታ ወጣች وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق لك رداح في الجنة يا أبا الدرداء سنت فرياز زلزاف الله جنة استعنت وفي رواية رب نخلة مدلات عروقها در وياقوت لأبي الدحداح حديث أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسند أعتقد قال جاري برسم الجيش كمال نجم به የጀነተ ነخلات ከነርሱ ሰዎች እኛን የሚያደርገን ስራውንም ያግራለን ቀቡሉንም ያስተካክለን ኢማናችንንም ያዳብረው سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك